بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبر اور تکبر کے بارے میں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کے کپڑے اچھے ہوں، کیا یہ کبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ کبر نہیں ہے۔ کبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں سے حقارت کا برتاؤ کرے، انہیں ذلیل اور اپنے سے کمتر سمجھے۔ اگر غور کیا جائے تو حق کو ٹھکرانا صدق اور حق پرستی کے بھی خلاف ہے۔ جو آدمی حق کو ٹھکراتا ہے اور ماننے سے انکار کرتا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا سبب کبر ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی کبر ہے کہ حق بات کہنے والے کو آدمی حقیر جانے اور یہ سمجھے کہ اس کا یہ منہ کہ یہ بات کرے۔ ذرا آپ کسی کی غلطی پر تنبیہ کر کے دیکھیں، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آدمی نے سانپ کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہو۔ آدمی کا نفس اس طرح تڑپ اٹھتا ہے کہ اچھا اس نے مجھے یہ کہہ دیا۔ قرآن میں انبیاء کی داستانیں اگر پڑھیں تو ان کو بھی اس کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا تمہارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ لوگ حقارت سے یہ کہتے تھے کہ اس کو اللہ نے وحی اتارنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ کہ خدا کو کوئی اس سے بہتر آدمی نہیں ملا تھا جو کچھ حیثیت والا، رتبے والا، مال و دولت والا ہوتا، جس کو نبوت دی جاتی؟ چنانچہ حق بات کہنے والے کو ذلیل اور حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر جاننا، یہ بھی کبر ہے، اور حق کو ٹھکرانے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ جو آدمی بھی اخلاق سے پیش آتا ہے تو زبان سے نہیں کہتا، لیکن اس کے پیچھے بھی کبر چھپا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جب آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک طرح سے کبر کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ تواضع کا بہت زیادہ اظہار کریں کہ اللہ گواہ ہے میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں، میری نیت تو بڑی ہی خالص ہے، بار بار اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرے، تو اس کے پیچھے بھی اپنے آپ کو کچھ بتانے کا جذبہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا جذبہ ہے جو غیر محسوس طور پر بھیس بدل بدل کے انسان کے اندر آتا رہتا ہے۔ کبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ کوئی مجھے ایسا کام کرتے نہ دیکھ لے جسے لوگ حقیر سمجھتے ہوں۔ بعض لوگوں کو گھر کا سودا اٹھا کر لانا ناگوار گزرتا ہے، بعض کو گھر کا کام کرنا ناگوار گزرتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو نوکروں والے کام کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی جذبہ ہوتا ہے۔ بیوی اگر کچھ کہہ دے تو غصہ آ جاتا ہے، اگرچہ وہ صحیح بات کہہ رہی ہے، لیکن اگر کوئی اور نصیحت کرے تو ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا۔ اس قسم کی کیفیت عموماً ہر قسم کے آدمی کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ بھی کبر ہی کی ایک کیفیت ہے۔ کبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر اس نے اپنی روح پھونکی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، لہٰذا انسان ہونے کی حیثیت سے سب انسان برابر ہیں۔ حتیٰ کہ وہ نوکر جو گھر میں کام کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کی بھی 2 آنکھیں اور 2 کان ہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے دنیا میں ہماری ہی طرح پیدا کیا ہے، اور دنیا میں اس کو رتبہ کچھ دے دیا گیا ہو۔ چنانچہ وہ فرد جسے اللہ نے گھر میں نوکر چاکر بنا دیا ہو، یا عورت جسے گھر میں کسی کی بیوی بنا کر شوہر کے ماتحت کر دیا ہو، اس سے اس کے انسان ہونے کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب کو اس نے مٹی سے پیدا کیا ہے، سب انسان ہیں اور انسان مٹی سے بنایا گیا تھا۔
कोई अपने आप को ख्वाह कितना ही आली नस्ब समझे, सबकी नस्ल जाकर एक ही आदमी से मिलती है और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। वो सैयद हो या पठान या अराई या किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए थे, किसी का कोई और नस्ब नहीं। इंसान किसी चीज़ पर क्या इतराए, शक्ल सूरत तो अल्लाह की दी हुई है और मानो दौलत एक आर्जी चीज़ है। जो कुछ दिया गया है अल्लाह का दिया गया है, किब्रियाई तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। दिन में सैकड़ों दफ़ा आदमी अल्लाह अकबर कहता सुनता है, अज़ान में, अकामत में, नमाज में, जो बार बार तकरार रही कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, इसलिए कि अगर कोई एहतराम है तो सिर्फ अल्लाह के लिए है और अगर कोई बड़ाई है तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए। चनाचा फरमाया गया कि सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करो और तौज़ा इख्तियार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आली मर्तब इंसान और कौन हो सकता है। आपको किसी काम से कोई आर और शर्म न थी। बकरी का दूध धो लेते थे, घर वालों के लिए सौदा लाते थे, अपना जूता गांठ देते थे, कपड़ों पर पाबंद भी खुद लगाते थे और घर में आते तो बीवियां कहती थी कि हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बच्चों को भी सलाम करते थे और औरतों को भी। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को यही गिला होता है कि मुझे पहले सलाम क्यों नहीं किया गया, उठकर क्यों ना मिले, बैठने के लिए सही जगह क्यों ना मिली, तकरीर की फहरिस्त में मेरा नाम यहाँ पर क्यों नहीं आया, इससे पहले क्यों ना आया, ये इसके बाद क्यों ना आ गया, इज्तिमा में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, वगैरह वगैरह। उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था। लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजलिस में पहचानना मुश्किल हो जाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ बैठे हुए हैं। आप ज़मीन पर बैठकर खाते थे, निवाला अगर ज़मीन पर गिर जाता या कोई खाने की चीज़ गिर जाती तो पूंछ कर खा लेते थे, इसलिए कि ये तो अल्लाह का दिया हुआ है और हर वक्त उसकी निगाहों के सामने है। उसी की दी हुई चीज़ के सामने आदमी की अपनी क्या हैसियत है। तो आज़ा इनकसारी सब चीज़ें इसी से पैदा होती हैं। किब्र बहुत सी बुराइयों की जड़ है। अपने आप को देखते रहना चाहिए। दिल के अंदर जो ख्यालात पैदा होते हैं उनका जायज़ा लेते रहना चाहिए कि कहीं किसी को किब्र का जज्बा तो नहीं सर उठा रहा। गुस्सा भी किब्र के इजहार का एक ज़रिया है जिसका आगे जिक्र किया जाएगा। किन चीज़ों पर गुस्सा आता है, कौन सी चीज़ें नागवार गुजरती हैं और क्यों होती हैं। ज़रा कभी तजिया करके अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख लिया करें। खुद जायज़ा ले लें तो कहीं ना कहीं अपने नफ्स की बड़ाई, अपनी आन और इज़्ज़त का ऐसा एहसास ज़रूर नज़र आएगा कि जो इंसान को खराबियों के अंदर मुब्तला कर देता है। हर आदमी के अंदर खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी। आप अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें, अपने आप से ज़्यादा आदमी किससे वाकिफ़ हो सकता है। कुरान मजीद में इरशाद है, इंसान खुद ही अपने आप को खूब जानता है। क्या आप कह सकते हैं कि आपसे कोई गुनाह नहीं होता, आपसे कोई गलती नहीं होती, आप में कोई खामी नहीं है या कोई खराबी नहीं है? ये दावा कोई भी नहीं कर सकता। इसी तरह आप ही की तरह दूसरे इंसान भी हैं, दूसरे लोगों में भी खामियां होती हैं, वो भी गलतियां कर सकते हैं। उनको हकीर समझना यही तबाही और बर्बादी है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को यूँ बयान फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, इस पर बहुत सारे हकूक़ हैं। वो उसकी इज़्ज़त के दर पे नहीं होता, उसकी मदद करता है, उसको किसी के हवाले नहीं करता। फिर सीने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तकवा दरअसल यहाँ है, यानी दिल में। गोया तकवा ज़ाहरी रसूम और रिवाज में नहीं है बल्कि दिल में है। फिर फरमाया कि आदमी के तबाह बर्बाद होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वह अपने किसी मुसलमान भाई को हकीर और कमतर, अपने आप को बरतर समझे और यह जाने कि मैं इससे ज़्यादा ऊंचा आदमी हूँ। ये शैतान की सिफ़त है और इसी वजह से शैतान जो है रांदा दरका हो गया, बर्बाद हो गया और हमेशा के लिए उस पर लानत हो गई।
قرآن مجید میں ہیں، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، میں کیسے جھک جاؤں اس کے آگے جو مجھ سے کمتر ہے۔ لہٰذا تواضع اختیار کرنا، جھک جانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی سے انسان اپنے آپ کو کبر سے بچا سکتا ہے۔ بہت ساری برائیاں جن کا ذکر آگے انشاءاللہ کیے جائے گا، ان سے بھی اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔